ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। देखिए कि ਜਿਹੜਾ फैसला किया होगा सोच समझ के किया। उन्होंने पिता जी एक अच्छे नेता रहे ने। उन्होंने परिवार जोड़ा आ वो राजनीतिक परिवार रहा शुरू तो, और वो डिप्टी स्पीकर भी रहे ने, पंजाब च स्पीकर रहे ने, और ये भी खुद भी MLA रहा, और पंजाब च उन्होंने अच्छा अपना प्रभाव भी उन्होंने। और क्योंकि अनुसूचित जाति के परिवारों के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? तो निसंदेह कि इस वेले अगर देखा जाए तो मौजूदा सरकारों की कारगुजारी तो बहुत नकारात्मक है। पर जे असी कह दीए कि भी अगर जिन्हों कहने कि धक्केशाही ना होवे तो अच्छे नतीजे आने की आस होंदी है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? मैं कहना ठीक काम तो कहीए भी जो कुछ करती हो, काम ही नहीं करती, बस नकारात्मक ही चीज़ा है उन्होंने को, होर तो कुछ नहीं। या तो अगर देखा जाए जिन्ना भी उन्होंने बड़ी बड़िया घोषणावां कीतियां सी वो तो धरातल च तो किते नज़र नहीं आउंदियां। अज जो सड़कों की हालत है, बाकी जो विभागों की जोड़े पंजाब सरकार के विभागों की हालत है, वो एक बहुत जड़ी असी कह सकते दैनीय पोजीशन च, बहुत थल्ले उन्होंने ग्राफ जोड़ा बहुत डाउन गया। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? देखो जिथे तक तो अनुसूचित जाति के मामलों को लैके कहा तो पंजाब दे विच बहुत माड़ी स्थिति दे विच, और एक रवैया जिहड़ा सरकारां दा हुंदा वो भी बड़ा नकारात्मक है। और जदों कि सरकारां जिहड़ियां वो बनदियां पॉलिसियां बनाउणियां गरीबां दे लई, दलितां दे लई, महिलावां दे लई, मजदूरां दे लई विशेष रूप च बनाउणियां, पर जदों असीं देखदे हां कि सरकार ही अगर उत्थे धक्का कर रही नज़र आवे तो फिर थोड़ा जिहा जरूर चिंता का विषय आपस लगता है कि क्योंकि सरकार का कोई भी रवैया किसी भी, चाहे वो विभागों वाल देख लीए, चाहे स्कॉलरशिप की गल कर लीए, बड़ा जड़ा वो नीरसता वाला जानी जिहदे विच कह सी कि किते भी कोई उत्साह एसियां नूं लैके सरकार के रवैये च किते दिखाई नहीं दिता। और स्कॉलरशिप की जिहड़ी गल करिए अज जे कहिए कि 1 साल तो वध समा हो गया, पर किते भी कुछ उन्होंने दिखाई नहीं दिता। हुण भी मान लो पिछले लै रहे हैं, असीं कह रहे हैं कि सरकार पैसे देगी पैसे देगी, पर आ बजट दिता है इस बार, बजट नूं भी देखो तो उहदे च कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं रखा है कि जिहदे च ये आस करन कि लोग जिहड़े आ कि भी कुछ उन्होंने फायदा होएगा। स्कॉलरशिप का कोई दिखता नहीं है, जिहदे करके कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के विच एक समाज दे विच एसियां दे प्रति एक बहुत बड़ा समाजिक पाड़ा जिहा पै गया, बहुत बड़ा खला जिहड़ा आपस गैप जिहड़ा वध गया, और वो किते घटण दी बजाय वधिया है, घटिया नहीं इस सरकार च भी आके। सो कांग्रेस वेले भी इस तरह, इस तो पहली सरकार च भी रहा तो हुण भी इह जिहा रवैया आ। तो एक उहदे च असीं कह सकते हैं कि एसियां दे मुद्दे नूं लैके, मैं एक मुद्दे की गल नहीं करांगा, कल्ले एक स्कॉलरशिप की गल नहीं करांगा, रिजर्वेशन के मामले नूं लैके बाकी भी जिन्नियां ने
ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕਲੈਰੀਕਲ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਰੋਲ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਸੋ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਆ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ 2010 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ETD ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ETD ਟੀਚਰ 93 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 97 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 2014 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਨੈਸ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਸੋਨਲ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ। ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਸਟਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਕਲੌਗ ਖੜ੍ਹਾ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਾਣੀ 2 ਆਪਸ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਭਾਗ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੰਨੀ ਪੀਂਦੀ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਟਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰੋਸਟਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਸਟਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ। ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਸੀ ਵਰਗ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਨੇ, ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਨੈਕਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਈਕੇ ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉਲਟ। ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ 80 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦ ਸਟਾਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਹਾਰ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਣੀ 14 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ 17 'ਚ ਆਈ, 19 'ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਸਸੀ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ, ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਔਰ ਐਸਸੀ ਏਰੀਆ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ITI ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ IK ਗੁਜਰਾਲ ਜਿਹੜੀ PTU ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਬਣਾਤੀਆਂ। ਔਰ 4ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਔਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ITI ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ BJP ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ BJP ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੱਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।